Hi friends, welcome to my documentary. 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 148. Then a comma b comma c equals to how much? So 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 148. సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు దీన్ని 2 to the power of a తోని మల్టిప్లై చేద్దాం, అదేవిధంగా 2 to the power of a తోని డివైడ్ చేద్దాం. సో 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c divided by 2 to the power of a equals to 148. సో ఇప్పుడు దీన్ని 2 to the power of a into 2 to the power of a by 2 to the power of a plus 2 to the power of b by 2 to the power of a plus 2 to the power of c by 2 to the power of a equals to 148. ఇక్కడ 2 to the power of a కు 2 to the power of a క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు 2 to the power of a into 1 plus 2 to the power of b by 2 to the power of a plus 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 148. సో 148 కు ఫ్యాక్టర్స్ తీసినట్లయితే 148 కు 2 7 జా 2 4 జా 2 3 జా 2 7 జా. సో 2 into 2 into 37 అంటే 2 into 2 అంటే 2 square into 37. సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? 2 to the power of a into 1 plus ఇక్కడ 2 to the power of a కామన్ తీద్దాం. సో 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 2 square into 37. సో ఇక్కడ 2 to the power of a అంటే ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్, ఇక్కడ 37 అనేది ఆడ్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ కి ఆడ్ నెంబర్ కి మ్యాచ్ చేసేద్దాం. సో ఈవెన్ నెంబర్ చూసినట్లయితే 2 to the power of a is equals to 2 square. సో అప్పుడు a is equals to 2. నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ కి మ్యాచ్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 37. సో 1 ఇక్కడ ఉన్న అటు వెళ్తే -1 అవుతుంది. ఇప్పుడు 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of a is equals to 337 minus 1 that is equal to 36. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 to the power of a డివైడ్ చేస్తుంది, అటు వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 36 into 2 to the power of a. కానీ ఇక్కడ ఏ అంటే మనకు 2 కదా. సో 2 to the power of b plus 2 to the power of c equals to 36 into 2 to the power of a అంటే 2 square. ఇప్పుడు దీన్ని 2 to the power of b plus 2 to the power of c ని 2 to the power of b తోని మల్టిప్లై చేద్దాం, మళ్ళీ 2 to the power of b తోని డివైడ్ చేద్దాం. సో 2 to the power of b into 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 36 into 2 square. So దీన్ని 2 to the power of b into 2 to the power of b 2 to the power of b by 2 to the power of b plus 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 36 into 2 square రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాద్దాం? 2 to the power of b into ఇక్కడ 2 to the power of b 2 to the power of b క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 1 ఉంటుంది, 1 ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 36 into 2 square. సో 36 కి ఫ్యాక్టర్స్ తీద్దాం. సో 36 కి ఫ్యాక్టర్స్ తీసినట్లయితే ఏమొస్తుంది? 2 2 జా 2 8 జా 2 9 జా. సో 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 9 వస్తుంది. అప్పుడు ఏమని రాసుకోవచ్చు? 2 to the power of b into 1 ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of b equals to 36 అంటే 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 9 ఇంటూ ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉంది కదా, 2 స్క్వేర్. సో అప్పుడు 2 to the power of b into 1 ప్లస్ 2 to the power of c by 2 to the power of b is equals to 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 2 స్క్వేర్ అంటే 2 to the power of 2 plus 2 into 9 that is equals to 2 to the power of 4 into 9.
ఇక్కడ 2 to 4 of b అంటే ఇది ఈవెన్ నెంబర్, ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆడ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ 2 to 4 of 4 అంటే ఈవెన్ నెంబర్, ఇక్కడ 9 అనేది ఆడ్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్కి ఈవెన్ నెంబర్, ఆడ్ నెంబర్కి ఆడ్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు 2 to 4 of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 to 4 of 4. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్కి ఆడ్ నెంబర్ మ్యాచ్ చేసేద్దాం. సో 1 ప్లస్ 2 to 4 of c బై 2 to 4 of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9. సో ఇక్కడ 1 అనేది అటు వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. అప్పుడు 2 to 4 of c బై 2 to 4 of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 minus 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. సో ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాద్దాం, 2 to 4 of c బై 2 to 4 of b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. కానీ 2 to 4 of b ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది, అటు వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో 2 to 4 of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 ఇంటూ 2 to 4 of b. కానీ ఇక్కడ 2 to 4 of b అంటే ఏంటి, b అంటే 4 కదా. సో 2 to 4 of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 ఇంటూ 2 to 4 of 4. సో ఇప్పుడు ఈ 8ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, సో 8ని 2 to 4 of 3గా రాసుకోవచ్చు కదా. సో 2 to 4 of 3 ఇంటూ 2 to 4 of 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 to 4 of 3 plus 4. సో 2 to 4 of c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 to 4 of 7. Then c is equals to 7. So ఇక్కడ a is equals to 2, ఇక్కడ b is equals to 4, ఇక్కడ c is equals to 7. So therefore a is equals to 2, b is equals to 4, c is equals to 7. ఇది ఆన్సర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.